కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి గౌరవనీయులైన పెద్దలు ఆర్బీఓఎల్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీమతి గుయాని సరళ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి, విద్యారంగానికి వెలుగునిచ్చిన ధీరుడు, గురు గౌరవాన్ని చాటి చెప్పినటువంటి మహాత్ముడు మన తాండూరు ఎంపీఓ శ్రీ వెంకటయ్య గౌడ్ గారికి, ఆయన మాటల్లో మందశక్తి, ఆయన చేతుల్లో ధర్మభక్తి, మన హిందూ ధార్మిక పరిషత్ కో కన్వీనర్ అయినటువంటి మా గురువు గారు సార్ గారి పేరుని తీసుకోదలుచుకోలేదు. ఎందుకంటే వెన్నంటా ఉండి ప్రతి దానిలో పట్ల ఒక మెంటర్గా, ఒక గైడ్గా ఉండి నన్ను ముందుకు నడిపిస్తున్నటువంటి పవర్ అనుకోండి. అదేవిధంగా దూసుకుపోయే పర్వతం, ఆయన మార్గంలో బుడబోత లాంటి ధైర్యం మా ప్రైవేట్ పాఠశాల అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ రవీందర్ రెడ్డి సార్ గారికి, మనందరి వారు ప్రతి దాంట్లో నేను ముందుంటానంటూ ప్రతి సేవ కార్యక్రమంలో ధనవంతు ప్రాంతపై ప్రోత్సహిస్తూ ప్రతి రక్తంలో తన హిందుత్వ భావాన్ని నింపుకున్నటువంటి మన ఆర్యవైశ్య సంఘం అధ్యక్షుడు అల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ గారికి, అదేవిధంగా నేటి ఈ కార్యక్రమానికి స్పాన్సర్షిప్ అందించినటువంటి విద్యావేత్త, సమాజానికి మార్గదర్శిగా నిలిచినటువంటి దాత శ్రీ పేరుమల వెంకటరెడ్డి సార్ గారికి, మరియు వారి డైరెక్టర్ శ్రీమతి నిర్మలారెడ్డి మేడం గారికి, అదేవిధంగా వేదిక కింద ఉన్నటువంటి పెద్దలు, పెద్దలు విద్యారంగానికి వెలుగులు మీరు, సమాజానికి తీర్చిదిద్దే శిల్పులు మీరు, మా ప్రైవేట్ పాఠశాల అసోసియేషన్ మేనేజ్మెంట్ మెంబర్స్ కి, ప్రిన్సిపల్స్ కి, అదేవిధంగా ఒక తరం నుంచి మరొక తరానికి విజ్ఞానాన్ని అందిస్తున్నటువంటి ఉపాధ్యాయులకు, మరియు నేటి ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి పెద్దలు, శ్రేయోభిలాషులు, మిత్రులు, తల్లిదండ్రులకు, మరియు విద్యార్థులందరికీ కూడా మరొకసారి స్వాగతం, సుస్వాగతం. As today is a day of celebration, recognition and inspiration. On behalf of Private School Association, in collaboration with Hindu Dharmic Parishad, I would like to welcome you all once again for this grand Pratibha Puraskar Award ceremony dedicated to all the academic excellence of SSC toppers, those who have been presented over here. My dear students, today the spotlight is on you. I repeat it once again, today the spotlight is on you. You are not just a student who have been scored highest marks here. Yes, you are not just a student who have been scored highest marks here. You are the power of, you are the symbol of courage, and you are the symbol of power, and you are the symbol of potential. I know that your journey was not so easy. Yes, I know that your journey was not so easy. It was filled with early mornings, late nights, and a moment of doubts. But my dear children, but you never choose to give up. Yes, you never used to choose to give up, but you have been choose to rise up. It is just because of that today you are able to stand here, and you are able to stand here, and you are able to shine like a star in the society here. As today we have been gathered here for the Pratibha Puraskar Award ceremony, this is not just a felicitation ceremony. It is a declaration. Yes, it is a declaration what happens when the passion meets the purpose and the efforts meets the excellence. My dear toppers, you are not here just because of your luck here. You are not here just because of your luck here. You are here when the world slept. You wake up and you face your dreams. When others fear about their failure, you have been faced out and you have been fought back it. When the challenges arose like a mountain, you have been climbed higher and roared louder. My dear students, today you have been brought a very wonderful result in SSC examination, and whatever the marks which you have been secured, it is not just a digits here. It is the reflection of sleepless of nights, endless of revision, and fearless of focus. Maybe today you might have been brought proud to your institution, but moreover
been given a hopes to the thousands of the students in the society that they can also rise like you. They can also shine like you in the society, like a diamond in the sky. And even I can say you probably that, my dear children, I want to remind you one thing that with a passionate love I want to remind you that this is not just a peak. This is not just a peak. It is just a beginning. You have been crossed a milestone now. Just you have been crossed a milestone now. And the marathon of the greatness is still lies ahead. And again I want to remind you that don't aim for the successful. I want to remind you that don't aim for the successful, but aim for the significant. విద్యార్థులారా, చివరిగా కొన్ని విషయాలు మాత్రమే తెలుగులో ప్రస్తావించిన ఉపన్యాసాలు ముగించే ప్రయత్నం చేస్తాను. మనందరికీ తెలిసినటువంటి విషయం, రీసెంట్ గా మన ఇండియన్ ఆర్మీ పంపించినటువంటి ప్రతి మిసైల్ కూడా పాకిస్తాన్ లో ఉన్నటువంటి ఉగ్రవాద స్థావరాలపై ఖచ్చితమైన టార్గెట్ ని ఛేదించడం జరిగింది. అదే విధంగా మన తాండూరులో ఉన్నటువంటి ప్రైవేట్ పాఠశాలలు కూడా మా విద్యార్థులను మిమ్మల్ని ఒక మిసైల్ లాగా పంపించడం జరిగింది. ఆ పంపించినటువంటి ప్రతి మిసైల్ కూడా ఎస్ఎస్సి టాపర్స్ అనే టార్గెట్ ని రీచ్ అయిందని భావిస్తున్నాను. ఇది కేవలం విద్యార్థుల ఘనత కాదు. ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆఫ్ నాట్ చిల్డ్రన్? ఇది కేవలం విద్యార్థుల ఘనత కాదు. ఇది తల్లిదండ్రుల ఆత్మవిశ్వాసానికి ఉన్న విజయపత్రం. ఇది గురువుల అంకిత భావానికి ఉన్న తెలివితేటలు. అంతేగాని విద్యార్థుల ఈవెన్ ఇది మీ ఆత్మవిశ్వాసానికి ఉన్న నిదర్శనం కూడా చెప్పుకోవచ్చు. కానీ కేవలం ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి విద్యార్థులారా, విజయం అంటే గమ్యం కాదు. విజయం అంటే గమ్యం కాదు, ఇది నిరంతరం ఓడాల్సినటువంటి. అంతేకాదు కేవలం ఒక్కసారి గెలవడం మా గొప్ప కాదు. కేవలం ఒక్కసారి గెలవడం గొప్ప కాదు. ఈ రోజు మీరు ఎస్ఎస్సిలో కూడా టాపర్ అయి ఉండొచ్చు, మీరు ఫస్ట్ వచ్చిండొచ్చు. ఇది ఒక్కసారి గెలవడం గొప్ప కాదు. ఈ గొప్పతనాన్ని చివరి వరకు మెయింటైన్ చేయడం అసలైన గొప్పతనంగా భావించాలని మీకు అందరికీ కూడా గుర్తు చేస్తూ చివరిగా ఒక మాట చెప్తాను విద్యార్థులారా. మీరు కనే కళలు ఏవైతే ఉంటాయో, మీరు కనే కళలు ఎప్పుడు కూడా చిన్నవిగా ఉండకూడదు. మీరు కనే కళలు ఎప్పుడు కూడా చిన్నవిగా ఉండకూడదు. అప్పుడే మీకున్నటువంటి ఆత్మవిశ్వాసం కానీ అంకిత భావం కానీ ఏదైనా కూడా ఖచ్చితంగా ఆ మహాత్ముల కంటే కూడా తక్కువగా ఎప్పుడు కూడా ఉండకూడదు. అప్పుడే మీ యొక్క శ్రమకు తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. కాబట్టి మన దేశానికి ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం పూజ చేసుకున్న బతుకమ్మలకు పూజ చేసుకుంటూ మన దేశానికి కావాల్సింది ఒక డాక్టరో, ఒక లాయరో, ఒక ఇంజనీరో, ఒక లేకపోతే శాస్త్రవేత్తలో, టీచర్లో, పోలీసులో, ఒకేలా మేబీ అందరికి కావాల్సిందే. కానీ అంతకు మించి ఒక మంచి మనసులు ఈ దేశానికి అవసరం. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే విద్యార్థులారా, మీ విజయం ఎప్పుడైతే మంచితనంతో బంధించబడి ఉంటుందో అప్పుడే మీకు అసలైన గెలుపుగా భావించాలని గుర్తు చేసుకుంటూ, ప్రతి వ్యక్తి కలలు కంటారు. ప్రతి వ్యక్తి కూడా కలలు కంటారు. ఆ కళలను సాకారం చేసి కష్టపడి సాకారం చేసుకున్న వాడే ఈ చరిత్రలో నిలుస్తాడు. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఉపాధ్యాయుడు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి విద్యార్థులు కూడా మీరు చరిత్రలో లిఖించదగ్గట్టుగా మీ పేరు మారుమోగాలని, ఈ దేశానికి గర్వపడేలా మీరు మీ తల్లిదండ్రులకు కానీ, మీ గురువులకు కానీ, మీ పేరెంట్స్, మీ సమాజానికి కానీ మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు తీసుకొస్తారని ఆశిస్తున్నాను. అంతేకాకుండా చివరిగా ఒక విషయం చెప్తాను. ఎందుకంటే ఈ రోజు వెంకరెడ్డి సార్ గారు చైతన్య కార్యక్రమం నుంచి మనకు స్పాన్సర్షిప్ అందించడం ద్వారా ఈ రోజు ఇంత పెద్ద కార్యక్రమాన్ని మనం కార్యవైశ్య సంఘంలో కూడా మనం నిర్వహించుకుంటున్నాం. స్పెషల్గా ఒక చిన్న మాట ఏం చెప్పాలంటే, చాలా వరకు 10th క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత, చాలా వరకు మన తాండూరులో ఉన్నటువంటి చాలా మంది పేరెంట్స్ 10th అయిపోయిన తర్వాత తమ యొక్క పిల్లల్ని తీసుకొని హైదరాబాద్ లో కూడా నారాయణలో, చైతన్యలో
జస్ట్ 1 or 2 మార్క్స్ తప్ప అంటే మీరు లక్షలు పెట్టి ఒక 2 లక్షలు 3 లక్షలు ప్రతి ఇయర్ పెట్టుకొని ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయేందుకు 5 to 6 lakhs మాత్రం ఖచ్చితంగా ఒక స్టూడెంట్ పైన మనం వేచిస్తుంటున్నాం. కానీ ఇంకా కేవలం ఒక 40-50 వేలు కూడా అకాడమిక్ ఇయర్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోతుంది. కానీ ఫలితాల పరంగా చూస్తే కార్పొరేట్ స్థాయికి ఏ మాత్రం కూడా మనం తగ్గలేమనేది ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటూ మన పిల్లల్ని ఒకసారి మనం కార్పొరేట్ వైపు పంపిస్తున్నాము అంటే మన పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తు గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నాం. మన తప్పు లేదు, ఎందుకంటే డబ్బు ఉందంటే పంపించచ్చు, చదవలేదు. డబ్బు లేకపోయినా మనం చదవలేము కాబట్టి కనీసం మన పిల్లలన్నా బాగా చదవాలనే ఉద్దేశంతో మన పిల్లల్ని కూడా కార్పొరేట్ వైపు ఒకరు పంపించాలని చెప్పి వాళ్ళని చూసి ఇంకోరు పంపించడం జరుగుతుంది. కానీ ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకోండి పేరెంట్స్ అందరూ ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఆ కార్పొరేట్ స్థాయికి తగ్గట్టుగా కూడా మన తాండూరులో పడ్డ కళాశాలలో ఉన్నతమైన ఫలితాలు సాధించుకుంటూ ప్రతి సంవత్సరం 1 సంవత్సరం 2 సంవత్సరాలుగా ఈవెన్ చైతన్య కళాశాలలో కూడా 985 మార్క్స్ రావడం అంటే మామూలు విషయం కాదు. అలా తాండూరులో ఉన్నటువంటి ప్రతి కళాశాల కూడా తమ వంతు ప్రయత్నంగా టాపర్స్ గా నిలుస్తూ ప్రతి కోర్సులో కూడా టాపర్స్ గా నిలుస్తూ రావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఒక్కసారి ఆలోచించండి, ఇంత ఉన్నతమైన విలువలతో కూడినటువంటి ఉత్తమైన ఫలితాలు తీసుకొస్తున్నటువంటి తాండూరులో ఉన్నటువంటి కళాశాలలో చైతన్య కానీ ఇక్కడ భాషం కానీ లేకపోతే మన నరేంద్ర సార్ కాలేజ్ కళాశాల కానీ ఏ కాలేజీలో తీసుకోండి, ప్రతి కళాశాల తమ యొక్క ఉత్తమైన ఫలితాలను సాధించుకుంటూ మంచి భవిష్యత్తు అందిస్తున్నటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మన తాండూరులో కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి మన పిల్లల్ని ఇక్కడనే చేర్పిస్తే పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తు బంగారు వాడగా మలుస్తారని ఆశిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీవన్ ఫర్ గివింగ్ ఏ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ లిసనింగ్ మై స్పీచ్ విత్ యువర్ పేషెన్స్. థ్యాంక్ యూ అండ్ జై హింద్.